प्रभु जीशु ख्रीष्ट को 2022 मसीहार जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा। आई विश यू हैप्पी बर्थडे जीजस। से जगत रे दिने जन्मग्रहण करथिले एथिपाई तांको जन्मदिन को आमे शुभकामना करूछु, अभिनंदन जनाऊछु। जेहेतु से जगत रे जन्म नहीं थिबारु जगत आज परित्राण प्राप्त होइछि, उद्धार पाइछि। तेणु डिसेम्बर मास आसीगले डिसेम्बर डिसीजन कथा मन पड़ जाए। पूर्वर आपण मान सम्मुखें तीनोटी विषय उपस्थापन करिछि, जाकि एक विषय बाकी रही जहाँ आम पर्व बोली नामकरण करिअछु। प्रथमटी थिला पवित्र मास बा धार्मिक मास। जेहेतु पृथ्वीवासी पाए वास्तव में डिसेम्बर मास एक पवित्र मास हेबा दरकार, धार्मिक मास हेबा दरकार, जीशु को जन्म देवार मास हेबा दरकार। द्वितीयटी थिला सुसमाचार मास। एही मासरे जीशुंकर अस्वाभाविक जन्म होइथिला। एणु आमे अन्य जातिर लोक मानकु जीशुंकर सुसमाचार को शुणेबा दरकार, कहवा दरकार। एपरि भाव आम जीशुख्रीष्ट जगत जन्मग्रहण कले। तृतीयटी है कटा जीवार मास। डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत अनुग्रह रही। कहीं प्रभु आम पाई से वर्षटी मागिछन्ति। एई वर्ष फल हुए तो भल कथा नहिले या काटी पकाओ। तेणु जो आम गछरे फल देखा न जीव तेबे केतेबेले जे कटा जीव ताहार कौनसी समय न थाए। चतुर्थटी है जहाँ आम आज आलोचना करने को जाऊे पर्व। पर्व मास जीशुख्रीष्ट जगत रे जे जन्मग्रहण कले आम प्रत्येक को गोटे पर्व आनीदे। आम बहुत खुशी। अन्य लोक मैंने मासक मास पर्व करती, प्रत्येक दिन पर्व करती, किंतु आज जीशुक जन्म रे आम गोटे विषय लाभ करिछु, जहाँकि आम पर्व पालन करने पाए, पर्व मानिबा पाए। किंतु अनेक समय रे आम समाज रे पर्व पालन करा जाउ नाही, मात्र पर्व को खिया जाउअछि। यह ही अत्यंत दुखर विषय और परितापर विषय अटे। पुरातन नियम रे पर्व पालन कथा उल्लेख अछि। आउ सेई पुरातन नियम रु आमे बोधे अभ्यस्त अटु। पर्व पालन करिबा विषय आमे अभिज्ञता अटु। तेणुकरी जीशुक जन्म रे भी आमे एक पर्वर आयोजन करुछु बा पर्व पालन करि आसुछु। ठीक अछि, आमे पर्व पालन करिबा। आउ पर्व को आमे प्रभुक उद्देश्य रे, प्रभुंकर गौरव निमंते आमे करिबा दरकार। जेहेतु पर्वर तात्पर्य होछि परमेश्वर को धन्यवाद देबा बोली बुझा जाए, परमेश्वर को गौरव देबा बोली बुझा जाए। जदि आमे देखिबा यात्रा पुस्तक तार 23 पर्व 14 रु 21 पद भितर तीनोटी पर्व कथा लेखा अछि। से लेखा अछि निस्तार पर्व, पेंटिकस्ट पर्व, पत्रकुटीर बास पर्व। लेवी पुस्तक 23 रो 1 रु 35 भितर मध्य से तीनोटी पर्व कथा लेखा अछि। 5 रे निस्तार पर्वर हेडिंग, 9 रे प्रथम फलर पर्वर हेडिंग जहाँ पेंटिकस्ट बोली कहा जाए, आउ 33 रे पत्रकुटीर बासर पर्वर हेडिंग। रे बंधुगण, ए सबू पुरातन नियम रे परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु कहिथिले। आउ जदि आमे देखिबा दूत विवरण तार 16 तार 1 पद, आबीब मास को मान्य करो ओ सदाप्रभु तुम परमेश्वर को उद्देश्य रे निस्तार पर्व पालन करो। इटा हम देखुछु परमेश्वर को उद्देश्य रे निस्तार पर्व पालन करिया पाई कहिले। इटी सुंदर भावे लेखा हैला, तमे एही तीनोटी पर्व को परमेश्वरंकर गौरव उद्देश्य रे पालन करिवो। किंतु परवर्ती समय रे आमर ख्रिस्टियान लोक मान मध्य आउ तीनोटी पर्व जोग करागला।
ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ଏପରି ପର୍ବ ବି ପାଳନ କରାଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ 9 ପର୍ବର ତା'ର 19-22 ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପୁରୀମ୍ ପର୍ବ କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦିନର ଦାନ ପର୍ବ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପର୍ବକୁ ଆମ ସମାଜରେ ଅତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲୁ, ଟାଣି ଆଣିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ନିରୂପଣ କଲୁ। ହୁଏତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକ ପର୍ବ ଦିନ କରିବା, ସେଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଏକ ପର୍ବର ଦିନ ବୋଲି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରି ଆସୁଛେ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତା'ର 13ର 3 ପଦ ଓ 6 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଦିନ ସ୍ମରଣ ରଖ, ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସଗୃହର ସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବ ଓ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଦିନର ପର୍ବ ଥିଲା ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଖିଆଯାଉଥିଲା ଏମିତି କୌଣସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ରୁଟି ସେମାନେ ଖାଇବେ ତାହା ହେଉଛି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ। ତାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଖମିର ବା ଖାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ରୁଟିରେ ଖାର ମିଶାଇ ଖାଉ, ଖାର ପକାଉ, ତେବେ ରୁଟି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ନରମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାର ପକାଇବେ ନାହିଁ, ରୁଟି ବନେଇବେ, ତାହା ଟାଣ ରହିବ। ଆଜି ଆମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କେତେଦିନ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମ ପର୍ବରେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆଶା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପର୍ବରେ ତାଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ତୁମେ ଖାଇବ, ଖାର ମିଶାଇବ ନାହିଁ। କେମିତିକା ପର୍ବ ଇଏ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ ଏମିତିକା ପର୍ବ ତୁମେ ପାଳନ କର, ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ 25 ତାରିଖ ଆଉ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆମକୁ ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କି? ସେଇଦିନ ହିଁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହେବ କି? ହଁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଯେ, ପର୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଳେ ପର୍ବ ନାଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ହରେଇବା। ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ କହିଲେ ତୁମେ ପର୍ବରେ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ କରିବ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ସପ୍ତାହ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଥି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ବିନା ଖାରରେ ଟାଣ ରୁଟି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ। ଆଜି ଆମ ପର୍ବରେ କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆଜି ଆମ ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସ ବିଷୟ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଏକ୍ସମାସ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଏକ୍ସମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଭୁଲ ମାସ ବା ଭୁଲ ସମାରୋହ ବା ଭୁଲ ପର୍ବ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମ ପର୍ବରେ ଏକ୍ସମାସ କରୁ କରୁ ଆମେ ମଦ ମାସ ବି କରୁ, ଛେଳି ମାସ ବି କରୁ, ମେଣ୍ଢା ମାସ କରୁ, ଚିକେନ ମାସ କରୁ। କାହିଁକି? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହିଁ ସେପରି ମାସ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ମାସ କରିବା, ଏହିପରି ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା, ତେବେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ସେମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା ଉତ୍ସବକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ମହାପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ବଳିଦାନ ନଥାଏ।
ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆତଙ୍କ ନଥାଏ। ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମ ପର୍ବରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ମଦ ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ, ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ଚିକେନ ମାଂସ ଏସବୁ ନହେଲେ ପର୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ଲୋକେ ପର୍ବ ନାଁରେ ଏସବୁ ଉପଭୋଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କେହି ଗିର୍ଜା ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷକର ଲୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯିଶାୟ କହିଲେ ତାର 5:12 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜିରେ ବୀଣା ଓ ନେବଲ, ତବଲା ଓ ବଂଶୀ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତର କର୍ମ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ ପର୍ବରେ ଆମ ଭୋଜିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରହୁଛି, ମଦ ରହୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଲେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପର୍ବ ଦେଇଦେଲେ। ଓହ କି ଗୁଡ୍! ସମସ୍ତେ ତ ପର୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପର୍ବରେ ଏପରି ଅଶୁଚି ବିଷୟ, ପାପ ବିଷୟ ନଥାଉ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି ତାର 5:8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମୀର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମୀର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଦୁଷ୍ଟତାରେ, କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମୀରରେ, ମଦରେ, ମାଂସରେ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଯେମିତି ସେଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଖାଇବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୋର ନଥିଲା ପର୍ବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବା ଉପରେ ନଜର ଦେଉ। ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମ ପର୍ବ ସବୁକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ 1:14 ପଦରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ, ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ କର, ଆମ୍ଭେ ସେହି ସବୁ ବହିବାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲେଶଦାୟକ ହେଉଛି। ସେ ଆମ ପର୍ବକୁ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମର ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ।